मनुख जिहड़ी चीज़ नूं ज़्यादा सुणदा है, जिहड़ी चीज़ बारे ज़्यादा बोलदा है, वो चीज़ उहदे हौली हौली मन ते असर करन लग जाती। जिहड़ी चीज़ नूं ज़्यादा वेखेगा, ज़्यादा सुनेगा और जिस दे बारे ज़्यादा बोलेगा, वो वस्तु अपने आप ही कुदरती तौर पर उहदे मन ते असर करती है। इस करके महाराज कहते जेड़े बहुती गुरबाणी सुनते ने, नाम नूं जपते ने, फिर सुनते ने, हौली हौली ये चीज़ उन्हां ते मन ते असर करती है। और जे वेखना होए मनुख कैसा है, ਉਹਦੇ सुनन तो ते ਉਹਦੇ बोलण तो पता लग जाता है ਇਹਦੀ बिरती कित्थे टिकी है। वो ਵੱਖਰੀ गल है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक उलझन भी है। कई बारी मनुख जिंदगी विच बोल कुछ लैंदा है, सुन कुछ रहा हुंदा, अंदर कुछ चलदा है, बाहरों कुछ बोलदा है। अज दी जिहड़ी ये पंक्ति है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराज कोई साध संग दे उत्ते गल चल रही है। महाराज कहते एक होर भी गुण सानू प्राप्त हुंदा है, सच्ची संगत विच रहिया या उस पुरुष की संगत करिया जिसने परम पिता परमात्मा नू पा लिया है, जिसने उसनू जानिया है, समझिया है, उहदे कोल रहिया। जिहड़ी पहली गल हुंदी है, जिस पास बैठिया सोही है, गुरु की संगत विच रहिया, सत संगत विच बैठिया जिहड़ा एक होर मनुख नूं जिंदगी च उपलब्धि हुंदी है, वो है उहदा मन भटकणों रुक जाता है। मन का जिहड़ा भरम है वो खत्म हो जाता है, भ्रमण खत्म होता है। वैसे सारा दिन मनुख का मन भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है। मन 2-4 मिनट तो ज़्यादा वैसे समा हो गया है, 30-40 सैकंड तो ज़्यादा एक जगह रहिंदा नहीं। ये अगे तो अगे विचारां विच तुरिया रहिंदा है। ये एक थां खलोंदा नहीं। जिस दिन मन नूं एक थां खलोण की आदत पै गई, उस दिन उन्होंने कहते हैं ये एकाग्र हो गया। कई बारी मनुख का मन एकाग्र हो भी जाता है, ऐसी गल नहीं, बंदगी ते ही हुंदा है। कई बारी मनुख की जिंदगी विच बड़ा वड्डा दुख आए, मनुख वो दुख ते एकाग्र हो जाता है तो उसकी चिंता करी जाता है, ਉਹਦੀ होई। और उस हालात विच भी मनुख का शरीर खराब होना शुरू हो जाता है, बीमारियां लगनियां शुरू हो जांदियां ने, चेहरे की रौनक गवाचदी जाती है। इनू असीं सौखे शब्दों में चिंता कहने हैं। चिंता का जे सौखे शब्दों च मतलब कढ़ना है, चिंता की है? किसी एक विचार ते बहुत ज़्यादा सोचना। और बंदगी की है? परमात्मा दे एक विचार नू बहुत ज़्यादा मानना। परमात्मा की बंदगी भी एकाग्र होना ही है एक विचार ते, वो है बार बार उसका नाम लेना, पर ਉਹਦੇ लैण दे नाल शरीर खराब नहीं होएगा, उल्टा ठीक होएगा। है वो भी एक एकाग्र आप कहने हैं, एक जगह खलोना। जेड़ा मनुख चिंता कर रहा है वो एक विचार ते खलोता है, पर हजे एकाग्र नहीं है, अपने आप नाल जुड़िया नहीं है, ताई तो चिंता करता है। जेड़े मनुख दे अंदर अज चिंता चल रही है, ਉਹਦੇ चिंता करने का कारण है, कारण ये है ਉਹਨੂੰ अज्ञानता है। भाव मनुख जे चिंता कर रहा है, अज बैठा है, उत्ते बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ जाए, वो फिर ये चिंता करेगा मैं इसनूं लावांगा किवें। पर जे किते मनुख थोड़ा जिहा जिग्यासू होएगा, वो एक चीज़ सोचता है। वैसे तो डूंघे तौर पर अगे भी असीं चलांगे। पहली गल मनुख नूं ये सोचनी चाहिए है कि अज तो 4 साल पहला मेरे ते ये है सी नहीं सी।
जे अज तो 4 साल पहला ये चीज़ नहीं सी, फिर जे अज ये 4 साल बाद आ गई है और पता भी नहीं सी, ऐसा कभी सोचा भी नहीं होना भी ये काम मेरे नाल हो जाएगा, हो गया। फिर जे वो सुख वाला दिन वो वाला नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा। साध संगत, जिन्ना सड़कों तो असी अज तुर रहे हैं, आने गलियां ने शहर दियां, कदे आप छोटे होवोगे ना, कदे नहीं सोचा होगा भी इस गली चो मैं गड्डी लैके निकला करांगा। कदे पैदल जाते होवांगे, कोई साइकिल ते वहिंदा होएगा, लोकां वल वेखदा होएगा, शायद मैं भी ये मैं कदों बह के जावांगा। कदे नहीं सी सोचा मैं इस गली चो इस ढंग नाल निकलांगा। जो सोचा नहीं सी वो वापर रहा है। ਇਹਦਾ मतलब ये है जो कुछ मनुख नहीं सोच रहा वो भी उसकी जिंदगी में वापरना है। बहुत कुछ ऐसा वापरना है जिहड़ा सानू पता नहीं है। ये जरूरी नहीं जिहड़ी चीज़ वास्ते असी रोज़ जिंदगी में जोर लगा रहे हैं वही चीज़ सानू मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। बड़ी दुनिया सारा दिन जोर लगा रही है किसी एक चीज़ से, उस नहीं मिल रही, दूजियां मिल रही ने। बाणी तो यह भी कहती है मनुख सारा दिन जोर लगा रहा सुख प्राप्त करने वास्ते, ये रोज़ रोज़ होर दुखी हो जा रहा है। इन महाराज बाणी दे विच कहंदे ने, पंख जो मोह पग नहीं चल है, हम देखा तह डूबी अले। रोज रोज मनुख डुबदा जा रहा है। महाराज डुब क्यों रहा है? ये तो पार उतारा करने का यतन कर रहा है। मनुख अपनी जिंदगी दे विच यतन कर रहा है अपने आप को स्थिर करने का, एकाग्र करने का। ये सोचता है शायद मेरे को अज पदार्थों की कमी है, बहुत ज़्यादा पदार्थ हो जाएंगे और मैं एक थां ते एकाग्र हो जावांगा, बस ये सोचता है। अज ये सोच रहा मेरे को पदार्थों की कमी है, वधिया आ जाएंगे, फिर मैं जाके एक थां ते एकाग्र होकर बह जावांगा, बस फिर कोई चिंता नहीं। पर ऐसा नहीं है। गुरबाणी कहती है ज्यों ज्यों पदार्थ वधदे ने चिंता भी उहदे नाल वधदी है। क्योंकि जो जो पदार्थ वधदे ने ना, जे मनुख दे कोल रब्बी नाम नहीं है, फिर एक गल उहदे नाल वापरदी है, बड़ी वचित्र जी गल है जिहड़ी उहदे नाल वापरदी है। कभी आप जी नोट करना, ज्यों ज्यों पैसा वधेगा ना मनुख नूं उहनूं सामभण दा यतन ज़्यादा करना पैंदा है। जे घर विच पैसे आ गए ने, ये मन में विचार आता है जे 2-5-10 लाख रख ले ने, किते कोई चोरी ना कर ले। ये विचार नैगेटिविटी ये अंदर चलती रहती है, कदे फलाना ना। और जदों ऐसी गल बनती है, इन्ना माया वधदी है, मनुख दूजियां नूं भी अपनी नज़रां से फिर चोर गिणन लग जाता है। हरेक दे उत्ते नज़र चोरी वाली जाती है। इस करके महाराज ने कहा जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता। ज्यों ज्यों ये वधदा है ये नाल चिंता वधदी है। जिवें जिवें ये वधदा है चिंता वधदी जाती है। पर मनुख ते यतन चिंता तो मुक्त होने का कर रहे हैं, चिंता मुक्त नहीं हुई। हुण महाराज साहब जी कहते ने जदों मनुख सच्ची संगत विच आउंदा है, इस नूं ज्ञान हुंदा है सच की है ते झूठ की है। सत्संग मनुख का मन भज क्यों रहा है? आपां ते महाराज कबहू ना धावै, जे सच संगत विच आएगा मन भजदा नहीं। पर गल यह है मनुख भज क्यों रहा है, मन क्यों भज रहा है, कारण की है? ये भजन का कारण यह है क्योंकि साध संगत शरीर के भजन लई सीमा तय है। शरीर के भजन लई सीमा तय है। इथों तुरेगा करनाल ते भज लेगा, पर मन के भजन लई ना समा तय है ते ना रस्ता तय है। ये किन्ने किलोमीटर तक जा सकता है? इत्थे बैठा है हज़ारां किलोमीटर तक जा सकता है। इत्थे बैठा है, ये बैठा मंगल ग्रह की कल्पना कर सकता है। इत्थे बैठा ये कोई पता नहीं कित्थों तक पहुंच सकता है। सत संगत दे विच आया गुरु दे कोल बैठे भजदा होया मन खलोंदा है। इनू क्यों? इनू ज्ञान पता लगता है। साध संगत मैं आप जी सामने साखी रखा। गुरु नानक साहब जी के समय महाराज दुनी चंद कोल गए। दुनी चंद एक ऐसा मनुख है जिहदे कोल बहुत ज़्यादा पैसा है।
उस समय के अकॉर्डिंग ਉਹਦੇ अनुसार उस समय के अनुसार ਉਹਦੇ घर के उत्ते 7 झंडे लगे ने माया दे। कोई 3 दसते ने, कोई 7 दसते ने। रोह विचार असीं ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तत्त ਲੈਣਾ है। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ माया ਦੇ झंडे लगे ने, भाव अपनी जान चों बहुत अमीर है, पर मन बड़ा भटकदा है, ਉਹਦਾ बड़ा भजदा है, हजे भी अमीर ਹੁੰਦਿਆਂ भी भजदा है। सारे पदार्थ ਹੁੰਦਿਆਂ भी हजे दिल विच गरीबी है। गुरु नानक साहब दे कोल गए, महाराज ने ਉਹਦੇ अंदर की अवस्था जानी भी कित्थे खड़ा है। अपने अंदर वो माया लैके अपने आप को बिल्कुल स्थिर कर बैठा सी। अपने आप को सहज सोच रहा होएगा भी मैं ठीक हाँ। और बाणी ये कहती है साध संगत, ज्यों ज्यों पदार्थ वधदे ने भटकना वधदी है। एक छोटे बच्चे का उन्ना मन नहीं भटक रहा जिन्ना एक जवान का भटकदा है। और वैसी गल नहीं है, बच्चे विच भी भटकना तो है। भटकना बड़ी पुरानी है। बाणी कहती अज दी भटकना नहीं। महाराज कहते बड़िया जन्मां चों बड़िया जूनिया चों बहुत जन्म विछोरे थे माधो। बड़े जन्मां दी भटकना चल रही है, ताई ते भटकाया होया। महाराज उन्होंने कहते ने दुनी चंद, तू अपने आप दे विच ये सोच रहा मैं जिंदगी च इनू धन नूं कमा के कामल हो चुकिया, पर तेरी भटकना हजे ते नहीं गई। तू हजे भी इस दे अर्थ विच चिंता विच रहना है। महाराज साहब नूं इस चीज़ चों कढ़ण वास्ते कहते दुनी चंद एक काम कर, आ साडे कोल सूई लै लै और सानू जदों मर जाएगा अगले जन्म विच दे दें या दरगाह विच दे दें। ऐसा बचन महाराज ने उन्होंने कहा। वो महाराज जी को सूई लैके अपनी घर दी कोल चला गया। अपनी घर वाली नूं जाके सूई दिती, कहते मैनू आ सूई बाद च दे दें, जदों मरांगा मैं गुरु नानक साहब नूं देनी है। उसदी घर दी कहंदी है ये तुसीं की कह रहे हो? ऐसे भी कदी होया मरियां दे नाल कोई चीज़ां जांदियां ने, वस्त्र साड़े जांदे ने, सड़ के राख हो जाते हैं, वस्तुआं ते नहीं किसी जांदियां वेखियां। ये सूई नहीं नाल जाएगी, ये सड़ जाएगी इत्थे ही। कहंदा सूई नाल नहीं जाएगी। महाराज को महाराज अपनी सूई नहीं फड़ो। क्यों? भटक रहा सी ना, हजे भी समझ नहीं लगी, भटक रहा मन। क्योंकि जदों मन भटकता हुंदा है ना साध संगत, ज्ञान उहदे विच खलोंदा ही नहीं। जदों थोड़ा जिहा बंदगी करदा है, सहजता विच आउंदा है, फिर जाके किते उहनूं गुरु की गल समझ लगदी है। कई मेरी बेनती की, वड्डे वड्डे स्पीकर चलते हैं गुरुद्वारियां दे उत्ते, मंदिरां दे उत्ते, मस्जिदां दे उत्ते, और बड़ियां सोहणियां सोहणियां गल्लां, ऐसियां ऐसियां बातां जिहड़ियां मनुख की जिंदगी नूं इक्को दम गेड़ा दे सकदियां ने, पर मनुख उन्हां नूं नहीं श्रवण कर रहा। कारण की है? भटकिया होया है। जे इनू छड्ड के कुछ होर सुन रहा ना खड़ा होया, ਇਹਦਾ मतलब पता की है? हजे ਉਹਦੀ जिंदगी दे विच ਇਹ वैल्यू नहीं है ਇਹਦੀ, क्योंकि हजे ਉਹਨੂੰ सच झूठ का ज्ञान ही नहीं। ਉਹਦੇ वास्ते चंगा की है माड़ा की ਉਹਨੂੰ नहीं पता। एवें कह लो हजे वो बच्चा है, जिन्हों हजे तई गुरबाणी कथा सुनन च आनंद नहीं आ रहा, गुरबाणी पढ़न विच आनंद नहीं आ रहा, कीर्तन सुनन विच आनंद नहीं आ रहा, हजे वो बच्चा है धर्म के मुताबिक। परमात्मा के मुताबिक हजे तो अणजार है, निर्गुण यार अयाने आ। हजे निर्गुण भी है तो अयाना भी है। हजे अपने आप को सियाणा समझ रहा है, पर महाराज कहते नहीं, हजे सियाणा नहीं है, हजे अयाना है। हजे उन्हें सच झूठ की विचार ही नहीं पता लगी। और वेख लो किन्ने लोग ने, किन्नी दुनिया है। इवें भी कह लगे हजे कृपा भी नहीं हुई। दूजी गल ये भी है, अगे थोड़ा चलांगे ये कह सकते हाँ हजे उहदे ते कृपा नहीं हुई, ताई वो सत्संगत विच नहीं है, ताई वो गुरबाणी नहीं पढ़ रहा, ताई वो सुन नहीं रहा, ताई वो समझण का यत्न भी नहीं कर रहा। गल ये भी है, किन्ने स्पीकर ने, किन्ना ज्ञान है, किन्ने उपनिषद ने, किन्नियां ज्ञान दियां गल्लां ने, किन्नियां किताबां ने, जे हजे तई समझ नहीं आ रही, हजे तई इन्हां नूं सुनन दा दिल नहीं करता, फिर इहदा मतलब यह है हजे तो इनू सोने ते चांदी दे वखरेवें दा नहीं पता। हजे बच्चा है, बच्चे नूं सोने चांदी का ज्ञान नहीं हुंदा।
बच्चे वास्ते लोहा भी बराबर है तो सोना भी बराबर है। इस करके जिहड़ा मनुख है जिन्हों हजे तक परमात्मा की समझ नहीं आई, ਇਹਦਾ मतलब यह है हजे उस परमात्मा के ये महान बोल भी सोने वर्गे बोल, हीरिया वर्गे बोल, वो माया जिहड़ा वो लोहा इकट्ठा कर रहा है उस तो भी सस्ते ने अजे उसकी जिंदगी च। दुनी चंद नूं महाराजे कहंदे ने, दुनी चंद वापस आया, कहंदे अपनी सूई फड़ो, क्यों मैं तुहानूं नहीं वापस दे सकदा। महाराज कहंदे तू सूई सानूं वापस नहीं दे सकदा, सूई तू ले जा नहीं सकदा, फिर ये 7 झंडे नाल जाणगे। इन्हां जिन्हां नूं तू किसी दे सिरां ते पैर रख रख के कमारे है, ये 7 झंडे तू इन्हां पिछे भटकिया होया है, अपनी जिंदगी दे अमोलक सवासां नूं खराब कर रहे हैं कि हजे ती तेरे नाल जाणगे। कहंदा नहीं जी सूई नहीं जा सकती। फिर भी कहंदे फिर भाई अपनी जिंदगी विच माया ते जरूर कमा, पर माया की जरूरत नूं समझ। जिवें आपां कहंदे ना भोजन ते जरूर खा, पर भोजन हिसाब दा ही ठीक रहिंदा है। हिसाब नाल खाया होया भोजन मनुख लई शक्ति बनता है, बेहिसाबा खाया होया भोजन मनुख लई जहर बन जाता है। हिसाब नाल वरती हुई माया मनुख की जिंदगी बदलती है, बेहिसाबी बेहिसाब नाल कमाई हुई अणगहली विच कमाई हुई बिना सोच विचार तो कमाई हुई माया यदि जिंदगी नष्ट कर देती है, जिंदगी विच हंकार भर देती है, लोभ भर देती है। उसकी जिंदगी विचों रिश्ते नाते सुख चैन निंदर सब जाती रहती है, दिन रात भटकना रहिंदी है। और मनुख दे अंदर भटकना तो है, पर इनू भटकना का कारण नहीं पता। महाराज कहते सत संगत दे विच आके मनुख की भटकना मुकदी है। गुरु दे शब्द सुनिया मनुख की भटकना मुकदी है। उन्होंने अपनी भटकना का पता लगता है। कारण की है? अज्ञानता। मनुख दे भटकण का कारण की है? अज्ञानता। कोई मनुख दिल्ली में जाए, रिंग रोड के उत्ते चढ़े, फिर अंदर जाए, जाना किसी रिश्तेदार के घर, घूमी फिरे उतों नेड़े तेड़े घूमी फिरे। हुण रिश्तेदार उन्होंने फोन कर रहे हैं फलानी थां जा, कहते मैनू नहीं पता लग रहा। हुण किन्ना ही पेट्रोल गड्डी का साड़ बैठा है, घूम उत्थे ही रहा, किन्ना पेट्रोल साड़ लिया, किन्ना टाइम वेस्ट कर लिया, टाइम खराब हो गया। कारण की होया? घर दे रस्ते का नहीं पता, सिर्फ राह नहीं लभ रहा। गड्डी भी है, सब कुछ कोल है, पर राह का नहीं पता। इस करके लभ घर नूं रहा है। हुण जदों घर दे विच पहुंच जांदा रिश्तेदार, बड़ा आनंद महसूस करता है, पहुंच गए, कहंदा हुण इत्थे पानी भी मिलेगा, दुध सब कुछ मिलेगा। उहदे भटकना का कारण की है? अज्ञानता। मनुख कोल शरीर भी है, सवास भी ने, सब कुछ है, भटक रहे हैं। क्यों? अज्ञान है, समझ नहीं है। जिंदगी में सच्चाई की है तो झूठ की है, समझ नहीं। जिन्हों सच ते झूठ की पछाण नहीं, वह भटकदा है। बाणी कहती है जिस दे हिरदे विच सच्चाई आ जाती है, जिसनों सच का पता लगता है, सच की है, ये शरीर सदा नहीं रहना, सच है। जिन्हों ये महसूस हो जाए मेरे शरीर की मनियाद कोई नहीं, वो सतसंगत में आ जाता है, भटकना मुक जाती उदों ही। पर इन्नी चीज़ का अनुभव साध संगत ये पता सारिਆਂ ਨੂੰ है, ਇਹਦਾ अनुभव किसे किसे ਨੂੰ है। जिवें इवें कह लगे अमेरिका के बारे पता सारिਆਂ ਨੂੰ है, गया कोई कोई है। अमरीका के बारे गल्लां करन वाले बहुत कीतियां जा सकदियां ने, जेड़े नहीं भी गए वो भी कह सकते हैं कि खबरां सुनियां ने, उत्थों दी फोटोआं वेखियां ने, किसी ना किसी तो सुनियां ने। अमरीका बारे जानते सारे ने, पहुंचा कोई कोई है। बाणी कहंदी आनंद आनंद सब को कहे, आनंद आनंद सारे कहंदे ने, आनंद च पहुंचा कोई कोई है। जिंदगी आनंदमय। मनुख के अंदर भटकना है। भटकना कादे करके? अज्ञानता करके। जिस दिन गुरु का शब्द मनुख जपना शुरू करता है, इस दे अंदर स्पेस बनना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि ये अंदरों जिहड़ी
ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਮੈਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਪਾਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਿਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਸ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਹਉਮੈ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇਹੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੈ ਤਬ ਲਗ ਕਾਜ ਏਕ ਨਹੀਂ ਸਰੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ। ਭਟਕਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ। ਅਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਬਸ ਹਉਮੈ। ਹਉਮੈ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਧਨੀ ਹਾਂ, ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਕੋਲ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏ ਕਾਹਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇ ਸਾਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਜਦਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ, ਰੱਬ ਤੇ, ਉਹ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ। ਵੱਧਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਵੱਧਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਦੁੱਖ ਖਤਮ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਕੌਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਪੰਜੇ ਵਕਾਰ। ਪੰਚ ਬਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਚ ਚੋਰ ਵਸਹਿ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਜੋਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ, ਜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਜਗ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ, ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਜੇ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਗਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਦੀਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਦੀਵੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਤੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਤ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਰਤਾ ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਿਰਤਾ ਅਗਲੇ ਚ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਦੋਂ ਤਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਭਟਕਣਾ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਾਦਰਾਂ ਲਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹਿ। ਅਗੋਚਰ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗੋਚਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਅਗੋਚਰ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਥਾਣੀ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਡਾ ਤਕੜਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੰਬ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵੇਖ ਕੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਪਰੇ? ਉਹਨੂੰ ਵਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਗੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ, ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਸੋ ਕੇਹਾ ਸਿੱਜੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਖ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ, ਅਗੋਚਰ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗੋਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ। ਉਹਦੇ ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਵਿਨ ਕੰਨੀ ਸੁਣਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ, ਦੋ ਅਰਥ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ।
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਜਾਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਜਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗਿਆਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਵਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚਾ। ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਹਲ ਪਹੁੰਚੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਥਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਥਿਰ ਕੌਣ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜਿਆ ਸਭ ਧਰਮ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਧਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਮਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵੋ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਜੋ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਹਲ ਪਹੁੰਚੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਮੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮਾਰੇ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਚਾਈ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਜ ਨੇ, ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚੋਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨਾ ਵੀ ਚੋਜ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਚੋਜ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਜੇ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 4 ਰੁਪਏ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ।
ਕਿਉਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਡਾਣ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵੀਰ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਐਸਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਬਦਲੇਗਾ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਬਚਪਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਵਾਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਸ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਠੀਕ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਠੀਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਣਾਵੈ, ਭਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋੜ ਦੇਣਾ, ਰੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤਾ ਛਕ ਸੀ ਲੰਗਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੁੱਕਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਲਿਆ, ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਚੰਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੰਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੇਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਤਮਾ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕੁੱਬਾ ਸੀ, 7 ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ, ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜਾ ਤੇਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੈ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਚੰਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਬਣਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਭਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਦਮ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੀਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਦਾਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਮਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮੀ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ।
ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੇ? ਕਈ ਬਾਹਰੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਓ, ਧਿਆਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਹੈ ਕਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਹਜੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਏ ਸਨ, ਬੱਦਕ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਪੈਰ ਵਿੱਚ, ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਤ ਹੀ ਐਵੇਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਨਾ ਸਮਝ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਥਰੂ ਉਹਨੇ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਜੁਨ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੰਗ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਰ ਕੇ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇੱਕਾ ਵਾਰ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਬਸ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚੁਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਨਮਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਇਹਨੇ ਦਾਣੇ ਚੁਗਣੇ ਨੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਸਮਝ ਆਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।